नमस्कार आज हेउछि मंगलवार 17 फेब्रुआरी 2026 नमस्कार। आम पाखरे आज काश्मीर आरंभ करे ओडिशा आउ दिल्ली प्रकाशित किछि राष्ट्रीय खबरकागजर अंश रहिछि। हाँ आउ एगुड़िक अलगा अलगा लागिपारे किंतु यहाँ भितर गोटे सूत्र लुचि रहिछि। एकदम आमर उद्देश्य हेउछि देखिवा किपरि आंतर्जातीय राजनीति देशर वैश्विक परिवर्तन आउ जणे साधारण चाषीर समस्या सब गोटिए सूतारे बंधाई अछि। तेबे चालंतु आजिर ही गभीर आलोचना आरंभ करिबा। आमे आरंभ करिबा आंतर्जातीय खबररू। आजिर तारीखरे ही माने 17 फेब्रुआरी रे लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला बांग्लादेश रे पहुंचिछंती। अच्छा सेठारे नुआ सरकार शपथ ग्रहण समारोहरे से भारतर प्रतिनिधित्व करुछंती। हाँ तारिक रहमान को नेतृत्व रे जो नुआ सरकार गठन होउछि। ठीक किंतु एहा जेप्ति कि साधारण कूटनैतिक घटना परि लागुछि एहा सहित समांतराल भाबे आउ किछि भी चालिछि नुहे कि एकदम ठीक। एही समय रे ही हमर विशाखापट्टनम उपकूल रे समुद्र पूरा गर्जन करुछि। माने मिलन 2026 कथा कहउछंती। हाँ सेठारे मिलान 2026 नामक एक विशाल नौसेना अभ्यास चलिछि और एथरे 72टी देश भाग नेउछंती। बाह गोटिए पटे हाथ मिलाई शांतिर वार्ता आर पटे समुद्र रे शक्ति प्रदर्शन। एहा ही तो भारतर वर्तमान वैदेशिक नीतिर एक बहुत सुंदर उदाहरण। 72टी देश एटा तो बहुत बड़ संख्या किंतु मो मनरे गोटे प्रश्न आसुछि। कोंतु प्रश्न हेउछि केउ माने एथिरे सामिल नहांती माने चीन किंबा पाकिस्तान भली देश एथिरे अछंती कि? बहुत भला प्रश्न पछारिले कारण किए आसुछि ताठारु बेले बेले किए आसु नाही सेटा बेसी गुरुत्वपूर्ण। हाँ तबे रिपोर्ट अनुसारे एथिरे मुख्यतः अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया भली क्वाड देश छंती। अच्छा ता सहित फ्रांस ब्रिटेन भली यूरोपीय शक्ति माने भी सामिल अछंती किंतु चीन एथिरे नाही। तामने एहा केवल एक नौसेना अभ्यास नुहे ना बिल्कुल नुहे। एहाकू हिंद प्रशांत महासागरीय अंचलरे चीनर प्रभाव को संतुलित करिबा पई एक अघोषित मेंटर शक्ति प्रदर्शन बोली मध्य कुहा जाई पारे। बुझिली गोटे पटे एही सहयोगर प्रयास चलीछि किंतु अन्य खबर गुडी को देखिले लागुछि जे अंतर्जातीय स्तर रे उत्तेजना किछि कम नाही। हाँ विशेष करी रूस को नहीं। एकदम रूसर विरोधी नेता आलेक्सी नावाल्नीक मृत्यु को नहीं गोटे बड़ खबर आसीछि। 5टी यूरोपीय देश अभियोग आनिछंती। सेमाने कहउचंती जे तांको विश्व देई हत्या करा जाइछि। हाँ आउ सेमाने एक निर्दिष्ट विषर ना मध्य कहिछंती। हाँ एपिबाइटोडिन आउ एइटा कोनसे साधारण विष नुहे। सत्तरे एहार उत्स होउछि दक्षिण अमेरिकार जंगल रे मिलुथिबा पॉइजन डार्ट फ्रॉग माने एक प्रकार विषाक्त बेंग। बापरे एहा विशेषत्व हेउछि एहा मॉर्फिन ठारू प्राय 200 गुण अधिक शक्तिशाली आउ एहाकू ठाब करिबा प्राय असंभव। ता माने एभली एक विरल विषर व्यवहार कोन सुचाउछि? एहा सुचाउछि जे एहा पछरे कोनोसी साधारण अपराधी नुहे बरং एक बड़ संगठित आउ शक्तिशाली संस्थार हाथ थाई पारे। एइटा ही अभियोग को आहुरी गंभीर करि दउछि। माने एक समय रे दुनिया रे केते कोन चालिछि। हाँ शांति पांठी घोषणा हेबार संभावना मध्ये अछि। तेबे विश्व राजनीति रे एही जटिल चित्ररू आसंतु एबे देश भितरकू आ देश भितरे भी किछि सेही भली जटिल आउ विपरीतमुखी चित्र देखिबाकू मिलुछि विशेष करी टेक्नोलोजी क्षेत्र रे। हाँ गतकाली हिं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुआ दिल्ली रे इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 रो उद्घाटन करिसंती। बहुत बड़ आयोजना। एहार आकार टिके कल्पना करंतु 70,000 वर्गमीटर अंचल आउ 35,000 विश्वस्तरीय प्रतिनिधि। एथरो स्पष्ट जे भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा एआई क्षेत्र रे एक विश्व शक्ति हेबाकू लक्ष्य रखिजी। एकदम किंतु एही चमकमक करुथिबा एक्सपोर गोटे अन्य दिग भी अछि ताकू देखिबा भी जरूरी। अच्छा केमिति देखंतु ठीक 3 दिन परे माने फेब्रुआरी 20 तारिखरु डीप फेक को नियंत्रण करिबा पई नुआ आईटी नियम लागू हेबाकू जाउछि। ओहो हाँ आउ सेही दिल्ली रे सरकारी सेवा पई व्हाट्सएप व्यवहारर परीक्षा मध्य आरंभ हेबो। एठी गोटे मजादार कथा देखा जाउछि। गोटे पटे एआई को एते बड़ स्तर रे प्रोत्साहन दिया जाउछि आरपटे ता उपरे कटकणा।
ହଁ, ଏହା ଭିତରେ କିଛି ବିରୋଧାଭାସ ନାହିଁ କି? ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ବିରୋଧାଭାସ ପରି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ଏହା ହିଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱୈତ ନୀତି। ମାନେ ଏହା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘୋଡ଼ା ପରି, ଯାହାକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଲଗାମ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା। ଡିପ୍ ଫେକ୍, ଯାହା ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ନକଲି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରେ, ସେଟା ଗୁଜବ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏଆଇର ଭଲ ଦିଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ତାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବରୁ ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିୟମ। ଏକଦମ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର ମୋତେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ମୋଲ୍ଟ ବୁକ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ହଁ, ଶୁଣିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଏହା ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ। ଆରେ, ଏଇଟା ତ ପୁରା ସାଇନ୍ସ ଫିକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ ପରି ଲାଗୁଛି। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହଁ, ଏହାକୁ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ଝଲକ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଟବଟ୍ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରେ। ହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିଜେ ନିଜେ କାମ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ସଜାଡ଼ିବା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ମୋଲ୍ଡ ବୁକ୍ରେ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହେବେ, ସେମାନେ ମିଶିକି ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିପାରିବେ ଯାହା ଆଜି ଆମେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବାନି। ବାଃ! ଆଉ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ କେବଳ ଭର୍ଚୁଆଲ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ବାସ୍ତବ ଜୀବନକୁ ବି ଆସିଲାଣି। କେମିତି? ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜମିକୁ 14 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାନେ ଏବେ ମଣିଷ ପରି ଜମିର ବି ଗୋଟିଏ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡି ରହିବ। ଏକଦମ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କିପରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ପରିଚୟ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାରଦର୍ଶିତା ଆଣିବା। ଆଉ ଜମିଜମା ବିବାଦ କମ୍ କରିବା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଦିଗ ବି ଅଛି, ଯେମିତିକି ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ପ୍ରାଇଭେସି। ଦିଲ୍ଲୀର ସେହି 70,000 ବର୍ଗମିଟରର ଏକ୍ସପୋ ହଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମେସିନ୍ଙ୍କର ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, 1000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କାଶ୍ମୀରର ଜଣେ ଚାଷୀ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା। ହଁ, କାଶ୍ମୀରର ସ୍ଥାନୀୟ ଖବରକାଗଜରେ ଏକଦମ ଅଲଗା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଠାକାର ହାଜିବୁଘା, ସୋଇବୁଘା ପରି ଗାଁରେ ଚାଷୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଲା? ହୋକର୍ସର ଜଳାଶୟରୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ଫସଲ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। କିଛି ଜାଗାରେ ତ ଫସଲହାନି 50%ରୁ ବି ଅଧିକ। ଆରେରେ, ସେଠାକାର ଜଣେ ଚାଷୀ ଫୟାଜ ଅହମ୍ମଦ ସିଧା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଗେଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହିଁ ହୋଇନି। ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଫାରୁକ ଅହମଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2014 ବନ୍ୟା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନାଲ ସଫା ହୋଇନି କି ବନ୍ଧ ମରାମତି ହୋଇନାହିଁ। ଏହାର ପରିଣାମ ହେଲା ଏବେ ଫସଲ କାଟିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ଖର୍ଚ୍ଚ 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଇଟା ତ କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ନୁହେଁ। ନା, ଏହା ଏକ ପଲିସି ପାରାଡକ୍ସ ବା ନୀତିଗତ ବିରୋଧାଭାସ। ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆମର ଧ୍ୟାନ କେଉଁଠି ଅଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଆଇ ଭଳି ଗ୍ଲେମରସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି, ସେତେବେଳେ କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ କାହିଁକି କମ୍ ପଡ଼ୁଛି? ଏହା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ହିଁ ନଥାଏ। ଯଦି କାଶ୍ମୀରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଆମ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନୂଆ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ, ଏଠାରେ ଚିତ୍ର ଟିକେ ଅଲଗା। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏବେ ପାର୍ବଣର ପରିବେଶ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ମାନେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଭକ୍ତିମୟ ମାହୋଲ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ବିଶେଷ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବଣାଇଁଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ବାବା ବାଣେଶ୍ୱର ପୀଠର ଖବର ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା। ସେଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ। ଖବରକାଗଜ ଲେଖିଛି, ଭୋର 3ଟାରୁ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆଉ ଧୂପ, ଦୀପ, ଘଣ୍ଟାର ଶବ୍ଦରେ ପୁରା ପରିବେଶ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏହା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ସହିତ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଆଧୁନିକତା ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ହଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ସେଠାରେ 2ଟି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି 187 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏକଦମ। ହଁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2027 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଠାରେ ହିଁ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ,
କାଶ୍ମୀରରେ ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଜଳ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି ହେଉଛି। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ସବୁ ଖବରକୁ ଏକାଠି ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ହଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିର ଜଟିଳତା, ହଁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଶରେ ଏଆଇ ଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଆଉ ତା ସହିତ କାଶ୍ମୀରର ଚାଷୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟା। ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତର ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ସମୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଏହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସତ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଦୂରତା ହିଁ ଆମକୁ ସବୁଠି ବଡ଼ କଥା ଶିଖାଉଛି। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏହା ଆମକୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ବ୍ୟାପକ କିନ୍ତୁ କେତେ ଅସମାନ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମେସିନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେହି ଦେଶରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାନେଲ ସଫା ନ ହେବା କାରଣରୁ ଜଣେ ଚାଷୀର ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ ପାଣିରେ ମିଶିଯାଉଛି। ଏହା ହିଁ ଆମ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଏହି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଖବର ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ସେଇଟା? ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଗୁମାନ ସିଂ ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ଧରି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। 27 ବର୍ଷ, ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ଏତେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଦଳୁଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି। ରାଜନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପରି ଏକ ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗତି ଏତେ ଧୀର କାହିଁକି? ଯଦି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଅଧା ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହି ଏଆଇ ଏକ୍ସପୋ, ଏହି ଡେଟା ସେଣ୍ଟର, ଏହିସବୁ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ସତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ।